Hello students. Last time we have seen the classification of plants, angiospermic plants, depending upon their habitat. Okay. Today we are going to study the morphological structures of the plant, morphology of flowering plants. That is the name of the chapter. Now in angiosperm, the first of all seed germinates. Seed germinates means during favorable condition seed get germinate and form a seedling. Seedling means it is the small plant having the root system and shoot system. This particular structure is called as seedling. Okay, seedling means newly formed plant is called as seedling. Means in angiosperm, these are the naturally seed bearing plants. Means seed germinates and forms seedlings, and from this seedling a new plant is produced. Okay, in these plants, angiospermic plants, the vegetative structures are the vegetative structures means that is the body parts, vegetative parts, or they are called as vegetative structure. Root, stem and leaves, these are the vegetative part or body part, and reproductive parts are the reproductive structures are flower, fruit and seed. Now see, this is the plant, angiospermic plant, having root system, underground root system, and upper, that is the shoot system. This is the root system and this one is shoot system. Now this shoot system bears different structures, that is leaves, stem, fruits and flowers. Okay, all these structures are the aerial structures, and underground structures, these are the root structures, that is we can say root system. This root system divided into this root system bears lateral branches. Okay, this is the primary root forms secondary root. Okay, secondary roots, primary root, then secondary roots, again branches into the tertiary roots. Okay, and whole these branches forms the root system, and upper aerial part, that is the shoot system. This is the shoot system and root system. Okay, now this angiospermic plants bears certain vegetative part, means that is the body part, root, stem and leaves, and reproductive part or reproductive structure, that is flower, fruit and seed. Now see the root means it is the descending axis of the plant body. Descending means खाली जाणारा, descending axis of the plant body म्हणजेच काय की तो सॉइल मध्ये आत पेनिट्रेट होतो खालच्या बाजूनी. That's why it is called as descending axis. Okay, descending axis of the plant body, and it is positively zeotropic and hydrotropic. Geotropic म्हणजेच काय की रूटची जी ग्रोथ होते ती काय जमिनीच्या दिशेने होतं, ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शनने होतं. That's why it is geotropic. It grows towards the soil. Okay, that's why geotropic. Hydrotropic means it grows towards the water. Okay, the soil मध्ये water असते, त्याच्यामुळे काय इट इज पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक अँड हायड्रोट्रॉपिक. म्हणजेच रूट्स कसे आहे, जिओट्रॉपिक आहे म्हणजे सॉईलमध्ये ग्रो होणार आहे, आणि हायड्रोट्रॉपिक आहे म्हणजेच काय पाण्याच्या डायरेक्शनकडे ग्रो होणार आहे. ठीक आहे, अँड दे आर निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक. फोटो मीन्स लाईट, मीन्स आता रूट्सना सनलाईटची काही गरज नाही. दॅट्स वाय दे ग्रोज इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, अँड दे आर अंडरग्राउंड. दॅट्स वाय दे आर निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक and aerotropic means that is they are not the aerial part. Okay, negatively phototropic म्हणजेच सूर्यप्रकाशाच्या विरुद्ध दिशेने आणि हवेच्या विरुद्ध दिशेने ते काय होतात, ग्रो होतात. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक अँड एरोट्रॉपिक. ओके, दे ग्रोज बिनीथ द सॉइल सरफेसच्या खाली त्यांची काय ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शननी काय होतं, ग्रो होतं. अँड दे आर non-green means they don't have chloroplast, that's why they are non-green. Cylindrical structure and without nodes and internodes. रूट्स मध्ये नोड्स आणि इंटरनोड नसते, जसे याच्यामध्ये नोड्स आहे, हे नोड्स आहे, and in between two nodes this is the node. ठीक आहे, this is the node and in between two nodes there is an internode.
ठीक आहे, त्याला इंटरनोड म्हणायचं. आणि दीज आर दी नोड्स. दोन सक्सेसिव्ह नोडच्या मध्ये जे स्ट्रक्चर आहे त्याला इंटरनोड म्हणायचं. तर रूटमध्ये नोड आणि इंटरनोड नसते. काय? नोड आणि इंटरनोड नसते. ओके, मीन्स इन रूट्स आर नॉन ग्रीन, cylindrical and without nodes and internodes. Okay. Now see, this root shows the different regions, means typical root. Typical root म्हणजे काय की ज्याला काय म्हणायचं, या रूटमध्ये जे स्ट्रक्चर्स आहे तर त्या टिपिकल रूटमध्ये आपल्याला काय वेगवेगळे रिजन दिसतं. रिजन म्हणजे पार्ट किंवा भाग. फर्स्ट वन इज द रूट कॅप, रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन म्हणजे ज्या पार्टमध्ये सेल डिव्हिजन होतं, ॲक्टिव्ह सेल डिव्हिजन होतं आहे, ज्याला मेरिस्टिमॅटिक रिजन म्हणतात. मेरिस्टिमॅटिक सेल्स ज्या ठिकाणी असतं, ठीक आहे. रूट कॅप आहे, नंतर रूट कॅपच्या वर रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, देन अबोव रिजन ऑफ इलॉंगेशन. रिजन ऑफ इलॉंगेशनच्या वर असते रिजन ऑफ रूट हेअर, दॅट इज द रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन म्हणायचं. रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन अँड लास्ट पार्ट इज द रिजन ऑफ मॅच्युरेशन ऑर द रिजन ऑफ डिफरन्शिएशन. ठीक आहे. तर टिपिकल रूटमध्ये, आता टिपिकल रूटमध्ये आपल्याला असं दिसतं की वेगवेगळे जे रिजन्स आहे रूटचे आपण ते आता स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. नाव सी द डायग्राम. Okay, this is the typical root. Typical root. And this root have, at the tip of root there is a root cap. This is the root cap. This is the root cap. Just above the root cap there is a meristematic region. This is the root cap, meristematic region, and then region of elongation. Okay, region of elongation. This is the root cap. Root cap, just above the root cap, that is meristematic region. Meristematic region or region of cell division म्हणायचं. Okay, root cap. Then region of elongation. Now see, region of elongation. Region of elongation. Elongation. Region of elongation, then region of absorption. Hair-like structures are present for the absorption of water. These are the root hairs. Root hairs. These are the root hairs. Okay. Root hairs. Okay, root cap, meristematic region, region of elongation, region of absorption. This is called as region of absorption. Region of absorption. Okay, and this region of absorption bears root hairs. Root hairs. Okay, and then region of maturation. Region of maturation or region of differentiation. This is called as region of differentiation. Okay. Now see the first one, that is the root cap. At the tip of root, a root cap is present. This is the root cap, and it is made up of, this root cap is made up of parenchymatous multicellular cells. Okay, parenchymatous and multicellular means it is made up of many parenchymatous cells, and it is located or it is present over the growing root apex. Growing root apex means that is the root tip. रूट टिपच्या वर एक रूट कॅप असते आणि कशाने बनलेली आहे ती पॅरेनकायमॅटस सेल्स पासून बनलेली आहे. ओके, नाउ दिस सेल्स ऑफ रूट कॅप सिक्रेट म्युसिलेज. दिस रूट कॅप सेल्स सिक्रेट्स म्युसिलेज. म्युसिलेज मीन्स इट इज द स्टिकी सबस्टन्स. एक चिकट द्रव्य असतो, तर ते चिकट द्रव्य कोण सिक्रेट करते? दॅट इज द सेल्स ऑफ रूट कॅप. कशासाठी सिक्रेट करते? फॉर ल्युब्रिकेटिंग द पॅसेज ऑफ रूट.
म्हणजेच रूट सॉईलमध्ये जसं जसं जातं तर या ठिकाणी जे सॉईल आहे या सॉईलला ल्युब्रिकेट करते आणि त्याच्यामुळे काय हा इझिली पेनिट्रेट होतो सॉईलमध्ये. ठीक आहे, याच्याभोवती जे सॉईल आहे किंवा सॉईल पार्टिकल्स आहे तर काय करतो सिक्रिशन झाल्यामुळे काय होतं की पॅसेज ल्युब्रिकेट होतो आणि त्याला मार्ग मिळते कुठं खाली जाण्यासाठी. ओके, द सेल्स ऑफ रूट कॅप सिक्रेट्स म्युसिलेज फॉर ल्युब्रिकेटिंग द पॅसेज ऑफ रूट through the soil. Okay, now these cells have a starch granules. या सेलमध्ये म्हणजेच काय या रूट कॅपमध्ये ज्या सेल्स आहे याच्यामध्ये स्टार्च ग्रॅन्युल्स म्हणजे रूट कॅपमधल्या सेल्समध्ये काय स्टार्च ग्रॅन्युल्स आहे आणि या स्टार्च ग्रॅन्युल्समुळे काय होतं आहे ग्रॅव्ही परसेप्शन होतं. ग्रॅव्ही परसेप्शन म्हणजेच काय हे ग्रॅव्हिटी सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे ग्रॅव्हिटीकडे ते काय होतं ग्रो होतं आहे. ठीक आहे, अँड दे आर दॅट्स वाय दे शोज द जिओट्रॉपिक मुवमेंट. ठीक आहे, मीन्स ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ स्टार्च ग्रॅन्युल्स these roots are sensitive to gravity perception and helps in geotropic movement. Okay, now in generally plants a single root cap is present. म्हणजे आता या रूटमध्ये एक सिंगल रूट कॅप आहे पण काही असे प्लांट्स आहेत ज्या प्लांट्समध्ये काय मल्टिपल रूट कॅप्स आर प्रेझेंट. Generally some plants like pandanus and screw pine. Pandanus and screw pine मध्ये आपल्याला मल्टिपल रूट कॅप्स दिसते काही प्लांट्समध्ये. ठीक आहे, जनरली एक असते single root cap is present, but in some plants multiple root caps are present and the plants like pandanus and screw pine shows multiple root caps. In हायड्रोफाइट्स म्हणजे काय ॲक्वॅटिक प्लांट जे पाण्यामध्ये वाढतात. इन हायड्रोफाइट्स रूट कॅप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट. आता ॲक्वॅटिक प्लांट्समध्ये किंवा पाण्यामध्ये जे राहणारे प्लांट्स आहे हे सॉईलमध्ये असणार आहे. ठीक आहे, सॉईलच्या आत असणार आहे. तर पाण्यामध्ये असणारे जे प्लांट्स आहे त्या प्लांट्समध्ये काय रूट कॅपच्या ऐवजी काय असते रूट पॅकेट्स असते. ठीक आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे असे प्लांट्स ज्यांच्यामध्ये रूट पॅकेट्स आहे त्या पिस्टिया अँड इकॉर्निया. इन्स्टेड ऑफ रूट कॅप रूट पॉकेट्स आर प्रेझेंट. ओके, हे झालं रूट कॅप. रूट कॅप नंतर काय रूट कॅप नंतरचा रिजन आहे मेरिस्टेमॅटिक रिजन और रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन. ठीक आहे, मेरिस्टेमॅटिक रिजनलाच काय म्हणायचं रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणजे ज्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह सेल डिव्हिजन होतं ज्या ठिकाणी सेल डिवाइड होतात. ठीक आहे, तर इथं या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या सेल्स आहे ह्या ॲक्टिव्ह सेल डिव्हिजन शो करतात म्हणजे ते कंटिन्युअसली थ्रूआउट लाईफ कंटिन्युअसली डिवाइड आणि रिडिवाइड होतात. ह्या सेल्स काय होतात मेरिस्टेमॅटिक सेल्स. ठीक आहे, these are very active for cell division. Now is meristematic cells are located in the region of cell division and root apex is subterminal in position. Subterminal म्हणजेच काय रूट कॅपच्या नंतरचा रिजन जो आहे याला सबटर्मिनल, हा टर्मिनल रिजन आणि याला म्हणायचं सबटर्मिनल. मेरिस्टेमॅटिक रिजन जो आहे तो सबटर्मिनल आहे, नॉट टर्मिनल, इट इज सबटर्मिनल. टर्मिनल काय रूट कॅप आहे, सबटर्मिनल रिजनमध्ये काय आहे काय ह्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स असतात किंवा अशा सेल्स जे ॲक्टिवली काय डिवाइड होतात. ठीक आहे, द ॲपेक्स ऑफ रूट और द ग्रोईंग पॉईंट त्यालाच काय म्हणायचं ग्रोईंग पॉईंट किती असते जवळपास 1 मिलीमीटर लेंथ असते याची जी लेंथ आहे 1 मिलीमीटर आहे अँड दे आर प्रोटेक्टेड बाय रूट कॅप. दीज meristematic region is protected by root cap and this region is called as meristematic region. This region is called as meristematic region and after meristematic region and this meristematic region is also called as region of cell division. ज्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह सेल डिव्हिजन होतं आहे ज्या ठिकाणी याला ग्रोथ पॉईंट म्हणायचं, याला काय म्हणायचं ग्रोथ पॉईंट अँड दिस ग्रोथ पॉईंट इज कवर्ड बाय द रूट कॅप. ठीक आहे, नंतरचा रिजन आहे तिसरा रिजन आहे रिजन ऑफ इलॉंगेशन. काय म्हणायचं त्याला रिजन ऑफ इलॉंगेशन. ओके, आता बघा या ठिकाणी रिजन ऑफ इलॉंगेशन म्हणजे काय की ह्या मेरिस्टेमॅटिक रिजन म्हणजे ज्या ठिकाणी सेल्स डिवाइड झाल्यानंतर त्या काय होते त्या हळूहळू मॅच्युअर होते. काय होते मॅच्युअर होते. तर सेल्स जे आहे ह्या इलॉंगेट होते वरच्या बाजूला मग काय त्या इलॉंगेट होते आणि त्याच्यामुळे काय या रूटची जी लेंथ आहे लॉन्जिट्युडिनल हाईट ज्याला काय म्हणायचं लॉन्जिट्युडिनल ॲक्सिस जो आहे हा काय होतं ग्रो होतो. ठीक आहे, म्हणजेच काय रूटची काय होतं ग्रोथ होते. ठीक आहे, या ठिकाणी ह्या डिवाइड झाल्या की वरच्या बाजूला ह्या सेल्स शिफ्ट होते. काय होतं वरच्या बाजूला ह्या सेल्स इलॉंगेट होते. काय होतं इलॉंगेट होते आणि त्याच्यामुळे काय याची लॉन्जिट्युडिनल लेंथ जी आहे ती लॉन्जिट्युडिनल लेंथ और व्हर्टिकल लेंथ जी आहे ती काय होतं ग्रोथ होत आहे. ठीक आहे, तर रिजन ऑफ इलॉंगेशन
रिजन ऑफ इलॉंगेशन मध्ये काय, अशा सेल्स ज्या डिवाईड झालेल्या आहे मेरिस्टेमॅटिक रिजनमध्ये ज्या डिवाईड झालेल्या आहेत त्या सेल्स काय होतात, इलॉंगेट होतात. आणि सेल्स इलॉंगेट झाल्या की मग काय, त्या वरच्या डायरेक्शननी काय होतात, मूव्ह होतात आणि हळूहळू काय होतात, त्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स काय मॅच्युअर होतात किंवा परमनंट सेल्स होतात. ठीक आहे. नंतर रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. नंतर आहे रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. आता रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन म्हणजेच काय, हे रूट, या ठिकाणी आपल्याला रूट हेअर्स दिसते. काय दिसते, नेक्स्ट नंबर 4, रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन म्हणायचं ज्या ठिकाणी रूट हेअर्स आहेत, रूट हेअर्स. अँड दीज आर रूट हेअर्स, जनरली दीज आर युनिसेल्युलर सेल्स, रूट हेअर्स, फाईन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स. आता रूट हेअरचं काम काय, दे कंडक्ट्स वॉटर अँड मिनरल्स, मीन्स दे हेल्प्स इन ॲब्झॉर्प्शन. कशामध्ये, ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ठीक आहे. नंतर ह्या सेल्स ज्या आहे रूट हेअर्स जे आहे हे वॉटरचं ॲब्झॉर्प्शन करतात. आता सॉईलमध्ये आल्यानंतर काय होतं की या रूट हेअर्समुळे काय एरिया ऑफ ॲब्झॉर्प्शन वाढलेलं आहे. रूट हेअर्समुळे काय होतं की हे रूट हेअर्स सॉईलमध्ये आहे आणि सॉईलमध्ये असल्यामुळे काय की ते काय करतात, सॉईलमधनं काय मिनरल्सचं काय करतात, ॲब्झॉर्प्शन करतात आणि रूट हेअर्स मिनरलचं ॲब्झॉर्प्शन करून मग त्याचं काय वरच्या डायरेक्शननी काय केलं जातं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शनमध्ये हे जे रूट हेअर्स आहे हे रूट हेअर्स हे युनिसेल्युलर आहे आणि त्यांचं लाईफ जे आहे 10 to 15 डेज आहे. नंतर काय डिसऑर्गनाइज्ड होत येत आहे आणि पुन्हा नवीन रूट हेअर्स काय येत आहे. ठीक आहे. तर या रूट हेअर्समुळे या ठिकाणी काय ॲब्झॉर्प्शनसाठी जो एरिया लागतो आहे, वॉटर ॲब्झॉर्प्शन म्हणा, मिनरल ॲब्झॉर्प्शनसाठी म्हणा, जो एरिया लागतो तो या ठिकाणी एरिया ऑफ ॲब्झॉर्प्शन वाढलेला आहे. ठीक आहे. आणि मग काय होतं की हे रूट हेअर्स जे आहे हे डिजनरेट झाल्यानंतर मग काय त्याच्यापासून काय रूट हेअर्सपासून मग या रिजनपासून, यार्च रिजनपासून मग काय होतं, मॅच्युरेशन रिजन तयार होतं. रिजन ऑफ मॅच्युरेशन किंवा रिजन ऑफ डिफरन्सिएशन म्हणायचं. आता बघा ह्या सेल्स ज्या आहे ह्या सेल्स मॅच्युअर होतात आणि डिफरन्शिएट होतात. ठीक आहे. मॅच्युअर झाल्यानंतर काय की ते सेल्स काय वेगवेगळे स्ट्रक्चर, टिश्यू जे आहे याच्यामध्ये तर वेगवेगळे स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी तो टिश्यू काय केला जातो, यूज होतो आणि ह्या सेल्स ज्या आहे मॅच्युअर होतं आणि परमनंट होतं. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आता या ठिकाणी जो लेअर असतो या रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन हे रूट हेअर जे तयार झालेले आहे हे पिलिफेरस लेअरपासून तयार झालेले आहे. पिलिफेरस लेअर. तर पिलिफेरस लेअर जे आहे त्या पिलिफेरस लेअरपासून हे रूट हेअर्स तयार झालेले आहे जे काय करते वॉटरचं ॲब्झॉर्प्शन करतं, मिनरल्सचं ॲब्झॉर्प्शन करते आणि वॉटर आणि मिनरल्सचं ॲब्झॉर्प्शन झाल्यामुळे काय होतं की दे आर द इसेन्शियल फॉर द प्लांट मेटाबॉलिझम. ठीक आहे. आता मग हे काय डिसऑर्गनाइज्ड होते, यांची लाईफ 10 to 15 डेज आहे आणि मग डिसऑर्गनाइज्ड होत आहे आणि मग याच्याचपासून काय सेल्स जे आहे त्या काय होतं मॅच्युअर होत जातं. ठीक आहे. वरच्या बाजूला रिजन ऑफ मॅच्युरेशन आहे, डिफरन्शिएशन आहे. डिफरन्शिएशन आहे म्हणजे काय सेल डिफरन्शिएट होतं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यू तयार होतं आहे. ठीक आहे. आणि ह्या ज्या या ठिकाणी हा जो एरिया हा इम्परमिएबल असतो. काय असतो, इम्परमिएबल. आणि या पर्टिक्युलर रिजनपासनं या मॅच्युरेशन रिजनपासनं किंवा डिफरन्शिएशन रिजन जो आहे याच्यापासून काय सेकंडरी रूट्स पण तयार होतात. सेकंडरी रूट्स तयार झाले, दीज आर द सेकंडरी. दिस इज द प्रायमरी रूट, सेकंडरी रूट अँड सेकंडरी रूट अँड देन दॅट इज द टर्शरी रूट. ओके. दिस इज द प्रायमरी रूट, प्रायमरी देन फ्रॉम प्रायमरी सेकंडरी रूट अराईज. सेकंडरीचं पुन्हा ब्रँचेस तयार झालं मग काय टर्शरी रूट तयार होतं. काय होतं, टर्शरी रूट. अशा लॅटरल ब्रांचेस याच्यापासून तयार होतात. ठीक आहे. तर हे झालं टिपिकल रूट. दिस इज कॉल्ड ॲज टिपिकल रूट. This is called as typical root, and this typical root shows the different regions. There are 5 regions. First one is the root cap, then meristematic region, then region of elongation, then region of absorption. Okay, region of root hair we can say, region of absorption, and then region of maturation or region of differentiation. Okay, this is regarding the typical root, and next time we will see the types of root system. Okay, thank you. Till then, goodbye.